Hi everyone, welcome to the session on reissue of shares. We have been mentioning about cancellation of shares in the name of forfeiture when the shareholders fails to make the payment. And after cancellation or after forfeiture, if the board of directors is planning to reissue the same, how the accounting treatment will carry out. That has been discussed in this particular video presentation. Forfeited shares may be reissued by the company directors for any amount, but if such shares are issued at a discount, then the amount of discount should not exceed the actual amount received on forfeited shares plus original discount on reissued shares if any. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താത്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ because there is every chance for arising a loss in that particular transaction. ഒറിജിനലി ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിനേക്കാളും പിന്നെയും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി പിന്നെയും ലോസിലേക്ക് ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. And the purchaser of forfeited reissued shares is liable for payment of all future calls duly made by the company. Accounting treatment for reissue. റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി പോസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനൊരു റീഇഷ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലോസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആൻഡ് ദ സെയിം വിൽ ബി പോസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഈ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. And if the shares are reissued at premium, then that premium figure will be posted towards securities premium account. Thus, the journal entry for posting reissue of forfeited share is that bank account debtor, shares forfeited account debtor to share capital account to securities premium account. അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഫോർഫീച്ചറും റീഇഷ്യൂവും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെയിം വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വലൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദ സെയിം വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. Thus, after reissue of all forfeited shares, if there is no balance in shares forfeited account, then there will be no capital profit. But where there is profit on the reissue of forfeited shares, that is, shares forfeited account is showing a credit balance after a reissue of all forfeited shares, then such profit will be treated as capital profit and the balance amount relating to shares reissued will be transferred to capital reserve. And this particular figure of capital reserve will be shown as a reserve in the balance sheet and can be used for writing off capital losses. The journal entry for transferring this capital profit figure to capital reserve account is that shares forfeited account debtor to capital reserve account. അക്കൗണ്ടിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വി വിൽ ട്രൈ ടു ഡു എ പ്രോബ്ലം. ഹിയർ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
A company invited the public to subscribe for 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 per share payable on allotment. Payments were to be made as follows. On application, rupees 3, on allotment, rupees 3, on first call, rupees 3, and on final call, rupees 2. Applications were received for 1,30,000 shares. Applications for 20,000 shares were rejected, and allotment was made proportionately to the remaining applicants. Both the calls were made and all the monies were received except the final call on 3,000 shares which were forfeited after due notice. Later, all these shares were issued as fully paid at 8.50 rupees per share. Pass journal entries. So this question states that 1 lakh equity shares ആണ് പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 10 rupees ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, പ്രീമിയം 1 rupeeയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ 1 rupee പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പേ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1,30,000-നാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് കേസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. അതിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് 20,000 ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടോട്ടലി നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ആ 20,000 ഷെയർസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ റിമൈനിങ് എത്രയാണോ എമൗണ്ടുകൾ വരുന്നത് അതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയും ഒക്കെ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ദ ഫൈനൽ കോൾ അറൈവ്സ് 3,000 ഷെയർസിനുള്ള എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ 3,000 ഷെയർസ് കമ്പനി ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് ഡ്യൂ നോട്ടീസ്. അങ്ങനെ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഥവാ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം റീ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 8 രൂപ 50 പൈസയ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജേർണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ജേർണലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രിയാണ്. പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, വി റിസീവ്ഡ് 1,30,000 ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ വി ഗോ വിത്ത് എ ജേർണൽ എൻട്രി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 3,90,000 to equity share application account 3,90,000, being the application money received on 1,30,000 shares at rupees 3 each. ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി വന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1,30,000 ഷെയർസ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 20,000 ഷെയർസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 20,000 ഷെയർസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായ, അതായത് 3 രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായ 60,000 rupees നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ ആപ്ലിക്കൻസിന് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. റിമൈനിങ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എത്രയാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ ഇനി നിൽക്കുന്നത് അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫെർദർ മണിയിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഗോ വിത്ത് എ ജേർണൽ എൻട്രി. Equity share application account debtor 3,90,000
To equity share capital account 3 lakh. To bank account 60,000. To equity share allotment account 30,000. Narration is, being the application money of 1 lakh shares has been transferred to share capital account. Then applications for 20,000 shares were rejected and refunded, and the balance amount was adjusted with the share allotment money. 1 lakh equity sharesന് മുകളിൽ 3 രൂപ വെച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 3 lakhs to equity share capital account 3 lakh, being the share allotment due on 1 lakh shares at rupees 3 each. Now the actual receipt of allotment money has to be journalized. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസ് ഫിഗർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 30,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 30,000 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 30,000 മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 lakh അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 30,000 കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 2,70,000 റുപ്പീസാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ദ ജേണൽ എൻട്രി ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 2,70,000 to equity share allotment account 2,70,000. Narration is, being the share allotment money received. 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ 3 രൂപ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേണൽ എൻട്രി, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 3 lakhs to equity share capital account 3 lakhs, being share first call money due on 1 lakh shares at the rate of rupees 3 each. Now it's time to post the actual receipt of this first call money. The journal entry is bank account debtor 3 lakhs to equity share first call account 3 lakhs, being the share first call money received. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ 2 rupees വെച്ച് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നതും അത് ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡിൽ 3,000 ഷെയർസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കൻസ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കോൾ മണി തരാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ജേർണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 2 lakh rupees to equity share capital account 2 lakhs, being share final call money due on 1 lakh shares at the rate of rupees 2 each. Now it's time to record the final call monies receiving journal entry. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3,000 ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അപ്ലിക്കൻസ് മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 3,000 ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 97,000 ഷെയർസിൻ്റെ ഫൈനൽ കോൾ മണി മാത്രമാണ് കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,94,000 to equity share final call account 1,94,000, being the share final call money received on 97,000 shares at the rate of rupees 2 each, or we can say being the share final call money received except on 3,000 shares. Now it's time to journalize the forfeiture of shares. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ we used to debit the share capital account, and this is done to show the reduction in share capital, and
കോൾസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്, എത്രയാണോ അവർ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്നത്, നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുത്തുന്നത്, ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ടിനെ വി വിൽ ബി crediting in order to cancel their debit balance standing in the books of accounts. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ മണിയാണ് അതുപോലെ ഡ്യൂ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. സോ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കാണിക്കും. ആൻഡ് ഷെയർസ് forfeited account will be credited with the amount already received on such forfeiting shares. നമ്മൾ എത്രയാണോ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഷെയർസ്, ആ ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുമാണ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ആൻഡ് പ്രീമിയം വിച്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ ഒറിജിനൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വിൽ നോട്ട് ബി ക്യാൻസൽഡ് ഓൺ ദ ഫോർഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് as once the premium is received it cannot be cancelled. ഒരു തവണ നമ്മൾക്ക് പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാണിക്കുക. എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് 3000 ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് പേ ഓഫ് ചെയ്യാത്തത്, നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ. അപ്പോൾ ആ 3000 ഷെയർസിൻ്റെ കോൾഡ് അപ്പ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള 10 rupees വെച്ച് 30,000 rupees ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് 3000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്യൂ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഫൈനൽ കോൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2 rupees വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 3000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ 2 rupees ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആയി ബട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് total amount of 6,000 rupees will be credited in the equity share final call account. ഇതേ 3000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായ 3 rupeesഉം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി 3 rupees ആണെങ്കിലും അതിൽ 1 രൂപ പ്രീമിയമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രീമിയം നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 2 rupeesഉം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ 3 rupeesഉം, സോ 3 + 2 + 3 ഓൾടുഗെദർ 8 rupees വരെയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് 3000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുവരെ ആക്ച്വലി കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 8 rupees ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് 24,000. അപ്പോൾ ഈ 24,000 rupees ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. So here we go with the journal entry. Equity share capital account debtor 30,000 to equity share final call account 6,000 to equity shares forfeited account 24,000. Narration is being 3,000 shares forfeited for non-payment of final call. Next is the reissue of forfeited shares. അപ്പോൾ 3000 ഷെയർസ് നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു. ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് 8.5 രൂപയ്ക്ക് ₹8.50 റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണോ ഒരു ലോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്, റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. എത്രയാണോ നമ്മൾ ഈ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. സോ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3000 ഷെയർസിന് 8.5 രൂപയ്ക്ക് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? 3000 × 8.50 ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് 25,500. അപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 25,500 rupees ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒറിജിനലി ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ
₹10 ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയറിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ കൂടി വിൽക്കുന്നത് 8.5 രൂപയ്ക്കാണ്. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് അവിടെ 1.5 രൂപയോളം നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. 3000 ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ 1.50 റുപ്പീസ് നഷ്ടമാണ്, ലോസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്. Thus, the journal entry is bank account debtor 25,500, equity shares forfeited account debtor 4,500 to equity share capital account 30,000. The narration is being 3,000 shares forfeited were reissued at rupees 8.50 per share. So here we have been coming across a loss of 1.50 per share for 3,000 shares, which is equivalent to a loss figure of 4,500. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ വരുന്നത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3,000 ഷെയർസാണ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3,000 ഷെയർസിന് മുകളിൽ ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 24,000 റുപ്പീസും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കാവുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് ഫോർഫീച്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ 24,000 റുപ്പീസിനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1.5 രൂപ നഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ലോസ് ഫിഗർ വിച്ച് ഇസ് an amount equivalent to 4,500 ആ എമൗണ്ടും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now take the balance of shares forfeited account. We are having a profit of 24,000 minus we had a loss of 4,500. Still there is credit balance in shares forfeited account. There is a balance of 19,500 rupees as a profit figure. So this profit should be transferred to capital reserve account from the shares forfeited account. ആ journal entry ആണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. The journal entry is equity shares forfeited account debtor 19,500 to capital reserve account 19,500. Narration is balance of equity shares forfeited account being a capital profit figure transferred to capital reserve account. So this is how we will journalize reissue of shares and ഫോർഫീച്ചറും റീഇഷ്യൂവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ജേർണലൈസേഷൻ പാർട്ടും കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് റീഇഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. I hope the concept of reissue of shares is clear to you. Thank you for listening.